So we now come to Matthew chapter 18 and verse 11, where Jesus said, "The Son of Man has come to seek and to save that which was lost." ఇప్పుడు మనం మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనుష్య కుమారుడు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చాడు. Remember the previous 10 verses, he's talking about little children. మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అంతకుముందు 10 వచనాలు కూడా చిన్న బిడ్డల గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. And even the little children, Jesus came to seek and to save them. చిన్న పిల్లలైనా సరే నశించిపోయిన వారిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చారు. When you read that verse in the context of the previous verses, you find he's talking about seeking and saving little children, bringing them to faith. చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు కూడా విశ్వాసంలోనికి వస్తారని వాళ్ళు నమ్మరు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చిన్న పిల్లలను కూడా విశ్వాసంలోనికి తీసుకొని రావడానికి ఆయన వచ్చారు. Now, there are a lot of people who don't believe in bringing little children to faith, but Jesus did believe in it because he was interested in seeking and saving them. ఎందుకంటే వారిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి. It's better to see what Jesus says rather than to see what clever preachers today have to say on this subject. ఈ అంశం మీద ఈనాడు తెలివిగల బోధకులు ఏం చెప్తున్నారు అని చూడటం కంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నారు అని చూడటం మంచిది. Verse 12, what do you think? And remember, the subject is little children whom the Son of Man has come to seek and to save. ఇక్కడ 12వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మీకేమనిపిస్తుంది? ఇక్కడ సందర్భం చూసినట్లయితే ఆయన చిన్న బిడ్డలను వెతికి రక్షించడానికి వచ్చారు. If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, and let's say that one is a little lamb. ఒక మనుషునికి 100 గొర్రెలు ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల, Not even a sheep. గొర్రె కూడా కాదది, Doesn't he leave the 99 on the mountains and go and search for the one that is straying? And if it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 which have not gone astray. వాడు దాన్ని కనుగొని ఎడల 99 గొర్రెలను గూర్చి సంతోషించునంత కంటే దాన్ని గూర్చి ఎక్కువగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. To rejoice over one little lamb, one little child that has found Christ and surrendered his or her life to Christ. ఒక చిన్న బిడ్డ క్రీస్తుని కనుగొని సంతోషంతో తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించినట్లయితే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. Thus it is not the will of your Father in heaven that one of these little ones perish. అలాగుననే ఈ చిన్న వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తము కాదు. Again, the emphasis is almost as though the Lord knew that in the 21st century a new teaching will arise among some evangelical Christians that we should not tell little children to receive Jesus as their savior. ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే 21వ శతాబ్దంలో అనేక మంది బోధకులు చిన్న బిడ్డలు క్రీస్తుని స్వీకరించమని అడగకూడదని చెప్తారని ప్రభువుకు తెలిసి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. Because it doesn't mean anything. Well, it's not the will of your Father that even one of these little ones perish. ఆ బోధకులు ఏం చెప్తారంటే దాంట్లో ఏం అర్థం లేదని చెప్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ చిన్న వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తము కాదు. It's almost as though those folks have never read these verses. ఈ వచనాలని వాళ్ళు చదివి ఉండకపోవచ్చు. We praise God for Sunday schools and for all those who work among little children so that they can put faith into their heart. సండే స్కూల్స్ ని బట్టి అలాంటి పరిచర్యలు చేస్తున్న వారందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు. ఆ చిన్న బిడ్డల హృదయాల్లో విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు పెంపొందిస్తున్నారు. I remember when I was a little boy and I used to go to Sunday school, and many times I asked Jesus to come into my heart. నేను చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు నేను సండే స్కూల్కి వెళ్తుండేవాడిని. అనేక సార్లు యేసు ప్రభువుని నా హృదయంలోకి రమ్మని నేను ఆహ్వానించాను. ఆ విషయం నాకు గుర్తుంది. And I did not know which was the right time. మరి ఏది సరైన సమయమో ప్రభు ఎప్పుడు వచ్చారో నాకు తెలియదు. And the assurance came into my heart much later. But I know it was that Sunday school teaching which protected me from gross sins. దానికి సంబంధించిన నిశ్చయిత తర్వాత నాకు లభించింది. కానీ ఆ సండే స్కూల్ నన్ను ఏం చేసిందంటే పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేయకుండా నన్ను భద్రపరిచింది. When I joined the military. నేను మిలిటరీ దళంలో చేరినప్పుడు. I was in the military academy and in the Navy, and many of my colleagues would go into gross sins. నేను నావికా దళంలో చేరినప్పుడు నా తోటి పనిచేసే వాళ్ళు అనేక మంది పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. What protected me was that teaching that I received in Sunday school. నేను సండే స్కూల్లో నేర్చుకున్న ఆ బోధే నన్ను కాపాడింది. Which in those days I was not even really converted perhaps. ఆ రోజుల్లో నేను చూసినట్లయితే బహుశా నేను ఇంకా మారు మనసు కూడా పొందలేదు. But it protected me even though I was unconverted. That little fear of God that is put into my heart. నేను మారు మనసు పొందకపోయినా కానీ ఆ రోజుల్లో నేను విన్న బోధన బట్టి నాలో దేవుని యొక్క భయం ఉంది కాబట్టి నేను కాపాడబడ్డాను.
So I thank God for those teachers in Sunday school who put a little fear of God into my heart. సండే స్కూల్ టీచర్లు నా హృదయంలో దేవుని యొక్క భయాన్ని పెట్టినందుకు వారిని బట్టి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. And I want to say to all of you who work with little children, be encouraged by this verse. It is not the will of your Father, Matthew 18:14, that even one of these little ones perish. పిల్లల మధ్య పరిచయం చేస్తున్న మీరందరూ కూడా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ప్రోత్సహించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మత్తయి సువార్త 18:14 అలాగున్నే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైన నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తము కాదు. God wants every one of those children to be saved. ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు కూడా రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. You know, Pharaoh told Moses, "You men go and serve the Lord if you want. Leave the little ones here." ఫరో మోషేతో ఏం చెప్పాడంటే, పురుషులు మీరు వెళ్ళి దేవుణ్ణి సేవించండి, మీ చిన్నపిల్లల్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టండి అని చెప్పాడు. And you think Pharaoh would do that? I mean, a lot of people today leave their little ones in Egypt and don't seem to be bothered by it, but not Moses. Moses said, "We're not going to leave our little ones behind." మోషే ఆ విధంగా చేస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? చాలా మంది ఈనాడు చిన్నపిల్లల్ని ఐగుప్తులో విడిచిపెట్టి వాళ్ళకి పట్టించుకోవటం లేదు. కానీ మోషే ఏమన్నాడంటే, మేము మా పిల్లల్ని విడిచిపెట్టాం, We're going to take them out of Egypt. వారిని ఐగుప్తులో నుండి బయటికి తీసుకెళ్తాం. That's the passion you must have, dear brother, sister, if you're an elder in a church. మనం కూడా అలాంటి కోరికను కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ నీవు సంఘానికి సంఘ పెద్దగా ఉన్నట్లయితే, Dear brother, or if you're a father and mother, brother or sister, నువ్వు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నట్లయితే, లేకపోతే సహోదరి సహోదరులుగా ఉన్నట్లయితే, you need to have that passion. నీవు కూడా అలాంటి కోరికను కలిగి ఉండాలి. We're not going to leave our little children behind in Egypt. It's not God's will that even one of these little ones perish eternally. ఈ చిన్న బిడ్డల్లో ఎవరిని కూడా మేము ఐగుప్తులో విడిచిపెట్టము. ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైన నశించుట పరలోకమందున్న తండ్రి చిత్తము కాదు. But the good shepherd wants to go after those little lambs, put them on his shoulder, and carry them home. ఒక మంచి కాపరి ఆ చిన్న గొర్రె పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి తన చేయి ఆ గొర్రె పిల్ల మీద ఉంచి ఆ గొర్రె పిల్లని ఇంటికి తీసుకొస్తాడు. And he does that through his servants nowadays. ఈ రోజుల్లో అయితే తన సేవకుల ద్వారా ఆ విధంగా చేస్తాడు. And so I want to encourage you to understand what Jesus taught యేసు ఏం బోధించాడో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. about leading little children to faith, చిన్న బిడ్డలను కూడా విశ్వాసంలోనికి నడిపించటం గురించి, to repentance, because they've got things to repent of as well. They've got things to go and apologize. మారు మనసులోకి వారిని నడిపించటానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మారు మనసు పొందాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా క్షమాపణ అడగాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి. To their parents perhaps, to their teachers perhaps, బహుశా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని అడగాల్సి వస్తుంది, బహుశా వాళ్ళ టీచర్లను అడగాల్సి వస్తుంది. and turn back to God. దేవుని వైపు తిరగాలి.